إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز خصوصا إلى روح سيد الإمام شيخ محمد بن حسين المعروف بأمي سجن سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن ألوي الحداد سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي الشيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي بن الفقر سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس العدل سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأوطس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زيد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل الصحبي سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الأنصاري شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأوطس من سيد الشيخ محمد أمين الكوبي من سيد الحبيب محمد بن علي بن سيد الشيخ محمد شامل إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الله ونساء جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النصر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين من الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال
alaihi salamu al-mautu jisrun yuwassilul habiba ilal habibi. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mautu bermula, mati itu jisrun yaitu jembatan, yuwassilul habiba yang menyampaikan kepada kekasih, yuwassilul habiba yang menyampaikan ia akan seorang kekasih, ilal habibi kepada kekasih. Maksudnya mati adalah jembatan pertemuan seorang kekasih dengan kekasihnya. Mati adalah perantara perjumpaan antara orang yang saling mencintai. Seorang hamba pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalau kada cinta lawan Allah hukumnya kafir. Tinggal kadar cintanya. Apakah kadar cintanya itu haqqa ma'rifatihi, benar ma'rifat karena mengenal Allah? Apakah benar haqqa mahabbatihi, benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaupun orang cintanya tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun biasanya bibit-bibit cinta yang melahirkan dua kalimat syahadat, bibit cinta yang melahirkan keimanan kepada Allah, itulah modal untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang beriman pasti mencintai Allah. Kalau dia mencintai Allah, berarti dia ingin berjumpa Allah. Berjumpa Allah harus melewati mati dulu. Maka mati adalah jembatan yang menyampaikan seorang kekasih kepada kekasihnya. Qauluhu di dalam ilal habib wa huwa Allah. Wa fi riwayatin li Abi Nu'aimin wal Baihaqi. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, li Abi Nu'aimin, riwayat Imam Abu Nu'aim, wal Baihaqi, dan riwayat dari Imam Baihaqi, an Anasin radhiyallahu an, dari Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an, bi isnadin hasanin, dengan sanadnya yang hasan. Nabi bersabda, al mautu kafaratun likulli muslimin. Mati itu adalah penghapus bagi setiap, atau kifarat bagi setiap orang yang Islam. Mati adalah penghapus apa? Penghapus lima yalqahu minal alami wal auja'i allati lam yaqa'lahu ma yaqrubu minha min qablu. Mati adalah penghapus dari sesuatu yang ia temui, baik kesakitan, baik alam itu kepedihan, wal auja kesakitan, allati lam yaqa'lahu yang tidak pernah terjadi baginya, ma yaqrubu minha min qablu apa yang mendekati kematian dari sebelumnya. Mati adalah penghapus semua kepedihan. Mati adalah penghapus semua penyakit yang selama ini dia alami.
Mati adalah penghapus daripada kepedihan yang selama ini dia rasakan. Begitu mati, habislah sakitnya. Iyalah, orang penyakit tumor begitu susah payahnya dia merasakan sakitnya tumor, tapi begitu mati ampe. Kanker mati ampe. Nah, tinggal dia menghadapi perjalanan atau kehidupan di alam barzah. Kehidupan di alam barzah kadang membawa kanker lagi. Kehidupan di alam barzah kadang membawa tumor lagi, hilang sudah. Kalau dia orang yang beriman, husnul khotimah, maka dia mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Maka mati itu adalah menghabiskan semua kepedihan, kesusahan, kepayahan yang ada di dalam kehidupan dunia. Tapi jangan mati ya habis hutang kada. Kalau hutang kada habis. Mengatakan ya, kalau orang umpama kebanyakan hutang beratus juta bahkan bermiliaran, pusing, karena pusingnya lalu bunuh diri dengan sebuah pandangan, aku habis sudah, kada mikirakan lagi. Benar, dalam kada memikirkan hutang, tapi dia memikul kesalahan akibat tidak membayar hutang itu. Di mana? Bisa di alam barzah sampai ke akhir. Itu ngarannya kada habis. Nang habis itu adalah kepedihan, kesusahan, penyakit, apa habis. Kanya rejin kalau lah orang nang putus asa tuh, aku jermunnya nang kayak ini sakit kada baampihan, baik aku mati ja nyaman ampih merasakan. Kalimatnya itu bujur kada, karena begitu ampih mati, ampihnya merasakan tumornya kada ada lagi, kankernya kada ada lagi, stroke-nya kada lagi, dan penyakit yang lain pun tidak ada lagi. Yaitu, tapi berikutnya dia menghadapi kehidupan alam barzah. Nah, apa? Kalau dia mengakhiri kesusahan dan kepedihan ini dengan cara bunuh diri, dengan cara meratapi dan menyesali, itu bahaya. Jangan-jangan kena di alam barzah menambah kesusahan. Kenapa? Karena matinya bukan cara pandangan secara orang beriman. Orang beriman itu kan matinya husnul khotimah, satu dalam keadaan ridho. Paham ridho? Sudah kalau kita belajar ridho menerima apapun, dia dengan senang, ikhlas, ridho menerima kematian ini. Sehingga karena dia ikhlas, ridho menerima kematian itu, terlihat tidak susah. Bahkan dia senang. Kenapa? Karena mati adalah cara untuk berjumpa dengan kekasihnya. Nah, apalagi kematiannya itu diakhiri dengan keadaan yang suci, dirinya dalam keadaan berwudu, dirinya dalam keadaan zikir, dirinya dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, ya masuk surga. Namun nangka ini alhamdulillah, semua beban-beban hidup, beban kesusahan hidup, baik penyakit, baik pikiran dan sebagainya, habis sudah. Berilah dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun surga. Keluar. Wa qala alaihi salamu,
Al-mautu arba'un. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mautu bermula, mati itu arba'un, 4 macam. 1. Mautul ulama'i, kematian ulama. Wa mautul aghniyai, 2. Kematian orang kaya. Wa mautul fuqara'i, 3. Kematian orang fakir miskin. Wa mautul umara'i, 4. Kematian pemimpin pemerintah. Famautul ulama'i salmanatun, bermula kematian ulama itu salmatun, ai ingkisarun fiddin, kehancuran dalam agama, fitnah dalam agama. Mun ulama mati sebuah kehancuran dalam agama, sebuah fitnah dalam agama. Apa yang dimaksud kehancuran di sini? Kehancuran itu adalah 1. Kehancuran dari sebuah peradaban keilmuan. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala kada mencabut sebuah ilmu dengan ditarik ilmunya kada, tetapi yantazi'uhu bimautil ulama. Allah mencabut ilmu itu dengan kematian ulama. Bila ulama mati, maka ilmunya dibawalah ke dalam kuburnya, hilang. Agama tanpa ilmu berarti agama tanpa arah lagi, kacau. Hancur kada? Hancur. Kalau sudah ulama ini mati, ulama ini mati, ulama ini mati, sementara generasi berikutnya kada ada lagi ulama, berarti tunggu kehancuran agama. Tunggu kehancuran agama. Ulama mati itu fitnah dalam agama. Kenapa fitnah dalam agama? Karena begitu ulama mati, penggantinya kada ada lagi, maka orang yang bodohlah berbicara tentang agama. Orang nang kada alim bujur-bujur, ternyata inya nang bicara agama. Akhirnya apa? Jadi fitnah, rusak agama. Makanya ketika kematian ulama ini adalah sebuah kesedihan alam. Kesedihan alam. Alam dan isinya ikut bersedih. Kenapa? Ilmu dibawanya, penggantinya mana, nang gaya apa berikutnya agama ini. Nah sekarang kita mulai melihat ulama-ulama ul akhirat, ulama-ulama ubillah, ulama-ulama yang benar-benar ulama akhirat itu sudah mulai dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara penggantinya belum. Sebesar nangkaya sitin. Taruhlah bahasa kita sekarang, mungkin secara zahir sampai sekarang belum ada orang
nang bisa mengganti posisi almarhum Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ada? Tidak ada. Belum lagi nang lain, orang sampai sekarang belum ada yang mampu, yang sanggup mengganti seperti Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur. Kita di Barabai, orang sampai sekarang belum ada orang yang mampu mengganti seperti almarhum Tuan Guru Haji Mahfuz, Kiai Haji Mahfuz Amin Pemaki, dan yang lain-lainnya. Belum. Walaupun orang yang berilmu muncul, tapi kada seperti mereka. Ilmunya, akhlaknya, amalnya, dan seterusnya. Nah, jangan-jangan ini sudah menjadi fitnah dalam kehidupan beragama. Si A bebaya ilmu sudah bisa berfatwa menyalahkan ulama-ulama besar. Iya kan? Yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ada keluar zaman orangnya muda, tapi apa? Mereka menghancur agama. Ulama-ulama nang hebat di zaman nang yang lalu mereka salahkan. Bermunculan. Kada sedikit bermunculan orang-orang berilmu nang mulutnya hanya menyalahkan, membid'ahkan, bahkan mensyirikkan orang-orang ulama besar dahulu. Seakan-akan diri mereka lah yang paling benar. Mereka orang-orang muda, orang-orang yang hanya mengaji, hanya ngaji aja. Apa coba? Mungkin ini metode ngarannya. Metode orang Wahabi itu biasanya nanggu perhatikan tuh. Pertama, inya masuk kepada Wahabi karena merasa salah, merasa selama ini salah, merasa selama ini berdosa, merasa selama ini kada berbuat taat kepada Allah, lalu inya taubat. Tapi taubat pintunya, taubatnya lewat Wahabi, lalu dia menyebut hijrah. Hijrah kata, hijrah. Udah masih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia masih merasa dirinya selalu banyak salah. Dirinya masih banyak salah. Begitu terus mengaji lawan gurunya 2, 3, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dirinya merasa benar sudah. Ya kan? Dia sudah merasa benar. Alhamdulillah, aku sudah benar. Aku sudah bercadar. Alhamdulillah, aku sudah benar. Silawar kucing terang. Ya kan? Alhamdulillah, aku sudah benar. Aku kada bermain musik lagi. Alhamdulillah, aku sudah benar. Kada umpat maulid lagi. Alhamdulillah, aku sudah benar. Kada umpat tahlilan lagi. Alhamdulillah, aku sudah benar. Kada umpat yasinan lagi. Alhamdulillah, aku sudah benar. Kada umpat ziarahan lagi, dan seterusnya. Dah 3 bulan berikutnya menyalahkan orang lain karena dirinya tadi merasa salah, kemudian merasa bujur, merasa benar. 3 bulan berikutnya menyalahkan orang lain, siapapun orang lain nang kada sepaham dengan dia, sesat.
Kada tahu orangnya, orang alim kah, orang apakah. Nang tadinya dia suka ziarah, dia menyebut orang-orang di ziarah, ya kuburiyun, wahai orang kubur, wahai penyembah kubur. Ya dah, mulai sudah. Ini mulai sudah. Mulai nampak, mulai tampak kesombongannya. Kesombongannya sudah nampak, mulai sudah perilaku yang itu bukan perilaku Rasulullah. Mereka mengatakan manhajnya manhaj salaf, mengaku pemikirannya, jalannya jalan salafus salih, bahkan jalan Rasulullah, tapi Rasulullah kada pernah mengatakan, kada pernah menjelekan orang lain, mencaci orang lain, bahkan mengkafirkan orang lain kada pernah. Sedangkan mereka gawiannya tabdi, membid'ahkan orang lain. Gawiannya mensyirikkan orang lain. Buktinya orang-orang ziarah dipadahkan menyembah kubur. Nyembah kubur itu syirik kan? Syirik. Ayo, kedagampangan mensyirikkan orang lain. Mereka mencap orang lain kafir, sesat. Siapa yang mereka sesatkan dan mereka kafirkan? Orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Orang yang mereka mengatakan orang nang kada meyakini Tuhan di atas aras, Tuhan baik duduk di aras, kafir. Gitu kan? Sedangkan kita kada meyakini Tuhan itu duduk di aras. Benar, Tuhan itu istiwa, tapi istiwa itu apa? Istiwa dijelaskan oleh para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala kada bertempat, kada berwaktu. Berkaitan istiwa itu terserah Allah apa maksudnya. Itu ulama salaf. Ada ulama khalaf, ini ditakwil, ini ngarannya ayatul mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Para ulama boleh mentakwil sesuai dengan apa, dengan sifat Allah yang maha sempurna dan maha mulia. Tapi beginilah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengimani Tuhan itu bertangan, mereka mengimani Tuhan itu berjari, mereka mengimani Tuhan itu berbatis, bahkan Tuhan itu kal amrat, bagaikan seorang amrat, tuluhu ka Adam, katuli Adam, tingginya Tuhan itu seperti tingginya Adam, 60 hasta. Tapi tidak seperti makhluk katanya. Bingung kada? Tapi medahkan kayak Adam, tapi kada kayak manusia, tapi kada kayak bingung magit. Nah, ketika orang kada meyakini nang kayak ini, dipadahkannya sesat kafir. Yalah, lengkap kada? Lengkap kita disambatnya. Mubtadi' siapa? Kita disambatnya mubtadi', orang ahli bid'ah. Kuburiyun, kita disambatnya penyembah kubur, syirik. Kita dituduhnya apa? Dhalun kafirun, sesat dan kafir, karena berpahamkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apakah begini jalan salaf? Apakah begini jalan Rasulullah? Pastinya kada. Yang begini jalannya siapa? Nang jelas bukan jalannya Rasulullah, bukannya jalan sahabat, bukannya jalannya salafus soleh. Jalannya apa? Terserah jalgi sama dengan ini. Nang jelas iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Bisa.
Kenapa? Fitnah kita. Sekarang fitnah dalam agama. Siapa fitnahnya? Wahabiyah. Hati. Fitnah agama bermunculan. Dan inilah fitnah yang besar. Wahabiyah. Jangan, hati-hati terpengaruh dengan pulus kuliah gratis, habis kuliah dapat pekerjaan, kerjaannya ringan, gajinya 7 sampai 10 juta. Masuklah orang pondok kuliah ke sana, kemudian dapat pekerjaan, gajinya 7 sampai 10 juta, berikutnya janggutnya dipaksanya tumbuh, silawar diangkatnya. Asli jadi Wahabi. Hati. Yang pikiran nak duniawiyah, kisah hendak kuliah jari nang gratis, Wahabi aja nang gratis tuh. Ada di Bogor, di Bandung gratis, imbahnya kalau bagawi lagi. Ya ikut hendak. Nah, ya. Mikir. Ini ngarannya mautul ulama salmatun ay fitnatun. Kematian ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah ini sebuah fitnah fiddin, fitnah dalam agama. Maka bermuncullah orang-orang nang muda, nang tital ilci, kadang-kadang titalnya IMA, kadang titalnya doktor istika. Kita gendis 4 kawai jua. Ya Allah. Tital kada jaminan. Ada jaminan. Ya. Dokter aja, banyak kayak dokter. Tuh belakang rumah kita ada dokter. Ya Allah, ada dokter hewan, dokter ini, dokter itu, banyak kayak jua. Nah, ini sekarang kita nang ini zamannya. Wa mautul aghniya hasaratun. Kematian orang kaya hasarat. Sebuah penyesalan atau ratapan. Ratapan apa? Sangat sedih karena atas sesuatu yang kehilangan. Orang kaya, orang sugih mati, bagi mereka adalah penyesalan. Mati itu adalah penyesalan. Kenapa? Karena belum sempat berbuat banyak dengan hartanya. Mati adalah sebuah yang sangat menyedihkan bagi orang kaya karena belum sempat menggunakan hartanya untuk agama, untuk masyarakat, untuk kaum du'afa, fakir miskin, orang lemah, dan yang lain-lainnya. Nyesal kan? Penyesalan. Coba jaga. Si Suki tapi pemalar mati bahaya, sayang, sayang berisi harta banyak tapi kada pernah berani menyumbang. Sayang berisi harta banyak tapi sekali menyumbang 10.000 10.000 padahal jutawan. Penyesalan orang pasti berucap kayak itu. Lah si Suki bahaya, siannya aja nyasal tuh. Aku udah nek itu aja itu sugih aja tapi kada menikmati. Nikmatilah kekayaan itu dengan berbagi. Kayak lagi kalimatnya, nikmatilah kekayaan itu dengan berbagi,
berbagi kepada fakir miskin, berbagi untuk agama, berbagi untuk orang-orang yang tidak mampu, dan berbagi untuk kemanusiaan. Ketika kita kaya, sugih, tapi kada dinikmati dengan berbagi, yang ada hanyalah penyesalan dan kesedihan. Nyesal. Wa mautul fuqara'i rahatun, dan kematian orang fakir itu rahatun, kelapangan. Menurut orang fakir mati lapangnya kada susah lagi. Kenapa? Menjalani hidup di dunia ini susah. Kenapa? Karena kebetulan inya fakir. Karena fakir dia bagaikan rumput bergoyang, bagaikan rumput, nampak selalu diinjak orang. Datang ke kanakan meninjak, mulu-ulu. Datang nang pemuda menjajah, datang nang duha merinjah, macam-macam. Kadang wajar nasibku bagaikan kumpai, selalu diinjak dan dihina orang. Hidupku susah, miskin, fakir, selalu disinggung orang, selalu dihina orang, selalu dipandang orang sebelah mata, selalu dipandang hina. Begitu mati, lapang. Lapang. Kada ada lagi beban hinaan, kada ada lagi beban celaan, kada ada lagi beban tidak diperhatikan orang dan sebagainya. Nyaman kada? Wah, nyaman. Mun orang fakir mati habis kisah adanya. Gobok riut selamat tinggal, biar rabah ada apa-apa juga lagi. Ya kada? Nyelapang aja sudah. Baju. Tinggal hutang kada ada. Nyamannya orang fakir kelapangan. Wa mautul umara'i fitnatun ay musibatun, dan kematian umara itu fitnah ay musibah. Musibah dalam dunia. Kematian umara, kematian pemimpin itu merupakan musibah di dalam dunia. Coba kita lihat, umpama aja presiden kita mati, musibah negara kita. Kenapa? Bingung, semua jadi kacau. Siapa penggantinya, kayak apa programnya, ini kayak apa, musibah dalam dunia. Kita materi. Kita bagian mana? Mautul alim, mautul agniya, mautul fuqara, mautul umara. Yang kita paling-paling mautul fuqara, karena kita bukan orang alim, bukan orang kaya, bukan orang penguasa, tapi kita adalah fuqara. Kita orang-orang fakir. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian tuh orang-orang fakir kepada Allah. Kita orang fakir. Fakir berhajat kepada Allah. Kita fakir kada baharta. Kita fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nampak bila kita mati lapang. Tinggal pilih. Tinggal pilih. Habis. Tapi maunya ya itu tadi deh, maunya kematian kita itu kayak ini, kita menjadikan sebuah, anggaplah ini sebuah filsafah lah, unggawa deh.
tersenyum di saat orang menangis. Bukan. Kita ini mungkin kita menangis di saat orang tersenyum. Tersenyumlah saat orang menangis. Apa artinya? Bikinlah hidup kita saat kita lahir, kita menangis, orang tersenyum. Iyalah. Wah, umanya itu korihing. Ya kada? Ya kada? Menangis, orang lain tersenyum. Kaina balik keadaan. Kita tersenyum, orang lain menangis. Bikinlah dirimu tersenyum, orang lain menangis. Apa artinya? Matilah engkau dalam keadaan tersenyum, orang lain menangisi. Kenapa mereka menangisi? Karena merasa kehilangan. Kehilangan apa? Apa kehilangan nang memberi duit? Mungkin iya, karena selama ini mereka dapat bantuan dari dia, dari kita. Mungkin mereka merasa kehilangan karena kedada lagi nang mengajari ilmu, berarti ini muridnya. Mungkin mereka sedih, menangis karena kehilangan seorang pembimbing. Mungkin mereka menangis karena kehilangan semuanya. Ya, yang membantu dia, nang membimbing dia, mendidik dia, nang menyayangi dia. Ya kan? Orang merasa kehilangan. Inilah orang alim. Alam pun bersedih. Bukan hanya manusia, alam pun bersedih. Mautul alim, kematian orang alim, kesedihan alam. Tapi apa? Kita tersenyum, tersenyumlah, bikinlah dirimu tersenyum, orang lain menangis. Nah, kayak apa kita? Hari mikirakan juga, memikiran mati tersenyum nih, salah satunya itu kan husnul khotimah. Salah satunya kita kada pernah memikir sakit tuh ya. Ini orang tersenyum nih nyaman terus, ya kada? Senang terus hati. Berarti senyum kada? Nah, apa? Berarti kita harus berduduk di makam syukur. Bukan sabar, tapi berduduk di makam syukur. Apapun keadaan kita, alhamdulillah. Mau nyaman, alhamdulillah. Mau kada berduit, alhamdulillah. Mau sigar, alhamdulillah. Garing, alhamdulillah. Semuanya adalah alhamdulillah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan anugerah dan rahmat Allah kamu bergembira. Ya Allah, gembirakanlah hati kami dengan rahmat-Mu yang besar. Apa rahmat Allah yang besar? Yaitu Rasulullah. Gembirakan hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan rahmat Allah, anugerah Allah. Pandang apapun yang terjadi lawan diri kita, itu adalah anugerah dan rahmat Allah. Anugerah dan rahmat itu adalah berkah Rasulullah. Gembira dengan rahmat, gembira dengan anugerah, gembira dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita jaga hati kita. Ini jari menggawa ya. Ingatakan gini nih, hati kita senang.
kada berduit aja senang. Kenapa sigar aja? Ini anugerah Allah. Mana akunnya kamri berduit miliar tapi lumpuh. Akun. Nah, semiliar ikam lumpuh. Ya kalau bah, aku akun berduit 100 juta aja asal sigar oh nyata. Maksudnya biar rezeki seadanya aja. Mun kadada tuh kada mau ri ai. Aku jir kadada rezeki bodoh. Rezeki itu sudah ada, cuman kadarnya aja. Kadang-kadang kada sesuai dengan target kita. Hari ini bertarget mudahan dapat amplop, mudahan dapat amplop. Sekalinya dapat bungkusan aja. Sedih kan gembira, ini nikmat. Bahwa malaman barak tengah malam umpamanya dapat nambah sabiji-biji amplop kereda. Senang, alhamdulillah. Kenapa? Ini rahmat dan anugerah Allah juga. Jadi kada mau sedih mun kada mau sedih, maulah mati sedih, dah mau. Maka matinya pun dalam kegembiraan, rahah. Mautul fuqara rahat. Habis. Kemudian waqala alaihi salamu inna awliya Allahi la yamutuna ila akhirih. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah.